तीन जादुई फौजी। बॉर्डर के पास एक गांव था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां पर बॉर्डर था। उस जंगल की रक्षा के लिए बॉर्डर पर 3 फौजियों को तैनात किया गया था। वो जंगल हजारों साल पुराना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि जंगल की रक्षा स्वयं जंगल देवता करते हैं। वो तीनों फौजी दिन रात ड्यूटी करके बॉर्डर और जंगल की रक्षा करते थे। जंगल बहुत घना था, इसलिए हमेशा आतंकवादियों का खतरा बना रहता था। 3 फौजियों को बॉर्डर पर अलग अलग जगह तैनात किया गया था। वो तीनों पिछले 10 सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। तीनों फौजियों की देशभक्ति और जंगल की रक्षा देखकर वन देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन वन देवता अपनी वन देवी से कहते हैं, देवी, ये तीनों फौजी पिछले 10 सालों से हमारे जंगल की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और उन्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब वन देवी कहती हैं, हे नाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों फौजियों को वरदान जरूर मिलना चाहिए। वन देवता कहते हैं, तो फिर ठीक है देवी, मैं आज ही उन तीनों फौजियों से उनकी इच्छा पूछता हूँ और उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देता हूँ। इतना कहकर वन देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहले वाले फौजी के पास पहुँच जाते हैं। वो पहला फौजी अचानक से वन देवता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कोई जादुई भूत समझकर अपनी बंदूक से वन देवता को गोली मार देता है। लेकिन उसकी गोली से वन देवता को कुछ नहीं होता और वन देवता कहते हैं, रुको फौजी, मैं वन देवता हूँ। फौजी डरते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तब वन देवता कहते हैं, कोई बात नहीं फौजी, तुम पिछले 10 सालों से लगातार इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर वो फौजी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वन देवता से क्या वरदान मांगूं। मुझे सोना चांदी मांगना चाहिए, लेकिन भला मैं सोना चांदी का करूँगा क्या? वैसे भी मेरी उम्र रिटायरमेंट होने को है। तब वन देवता कहते हैं, क्या सोच रहे हो फौजी? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब वो फौजी कहता है, वन देवता, मैं सोच रहा हूँ क्या वरदान मांगू। तब वन देवता कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अच्छी तरह से सोचकर वरदान मांग सकते हो, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो फौजी लगातार सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या वरदान मांगना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एक अच्छी बीवी है, 2 बाल बच्चे हैं और सभी की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही है। मुझे अपनी देश की रक्षा के लिए कुछ मांगना चाहिए। वो पहला फौजी काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वन देवता को पुकारता है। वन देवता तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोलो फौजी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब वो फौजी कहता है, वन देवता जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे एक जादुई बंदूक प्रदान करें। उस बंदूक से मैं जो कुछ भी मांगू मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद वन देवता कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक प्रदान करता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वन देवता उस फौजी को एक जादुई बंदूक प्रदान करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो पहला फौजी कहता है, मुझे इस जादुई बंदूक का टेस्ट करना चाहिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे शाही खाना चाहिए। और इतना कहते ही उस फौजी के सामने बहुत सारा शाही खाना प्रकट हो जाता है। वो फौजी खाना खाने लगता है। इसके बाद वन देवता दूसरे फौजी के पास पहुंचते हैं। दूसरा फौजी उस समय जंगल के पास मौजूद एक तालाब में नहा रहा था। वन देवता को देखते ही वो फौजी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? तब वन देवता कहते हैं, घबराओ मत फौजी, मैं वन देवता हूँ। तुम पिछले 10 सालों से मेरे जंगल की देखभाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तब वो दूसरा फौजी पानी से बाहर आता है और वन देवता को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम वन देवता, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, घर परिवार है, धन संपत्ति भी है।
लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। तब वन देवता कहते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो फौजी? साफ साफ बताओ। तब वो दूसरा फौजी कहता है, वन देवता, आप मुझे एक जादुई छड़ी प्रदान करें जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो। वन देवता अपने जादू से एक जादुई छड़ी उस फौजी को दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई छड़ी पाकर दूसरा फौजी बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे फिर से जवान कर दो। और इतना कहते ही वो जादुई छड़ी उस फौजी को फिर से जवान और ताकतवर बना देती है। अपने ताकतवर शरीर को देखकर वो फौजी सब कुछ भूल जाता है और अहंकार में आकर जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, मेरे चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादियों को खड़ा कर दो ताकि मैं सबको मार सकूं। इतना कहते ही उस फौजी के चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादी प्रकट हो जाते हैं। फौजी अपनी बंदूक से एक आतंकवादी को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो फौजी सारे आतंकवादियों को गोली मारता, सभी आतंकवादी मिलकर उस फौजी पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस फौजी की मौत हो जाती है। इसके बाद वन देवता तीसरे फौजी के पास पहुंच जाते हैं। इस समय तीसरा फौजी सो रहा था क्योंकि वो रात भर बॉर्डर पर ड्यूटी करता था। वन देवता उस तीसरे फौजी के सपने में आते हैं और कहते हैं, उठो फौजी, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जाओ और जाकर उनको रोको। इतना सुनते ही वो तीसरा फौजी अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो कहता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं था, मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो फौजी तुरंत अपनी बंदूक उठाकर अपने इलाके में छानबीन करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। तभी उसे सामने दो लोग पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। फौजी चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फौजी दौड़कर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आज के बाद तुम लोग इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वाह फौजी वाह, तुम्हारी वजह से ये जंगल सुरक्षित है। मैं वन देवता हूँ और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो फौजी, तुम क्या मांगना चाहते हो? तीसरा फौजी थोड़ा सोच विचार करके वन देवता से कहता है, वन देवता, मैं जब भी अपनी वर्दी पहनकर बॉर्डर पे जाऊं तो मुझे कोई देख ना पाए। मैं अपनी वर्दी पहनकर गायब हो जाऊं। तब वन देवता कहते हैं, एक बार और सोच लो वत्स, तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो। वो तीसरा फौजी थोड़ा अड़ियल था। वो वन देवता से यही वरदान देने को कहता है। वन देवता उसे वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो फौजी जैसे ही अपनी वर्दी पहनता था, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तभी जंगल में वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं, जो दूसरे फौजी ने जादुई छड़ी की मदद से प्रकट किए थे, और फौजी उन्हें देख लेता है। पर वो फौजी किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। फौजी अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार देता है। హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ షూటింగ్ వ్లాగ్స్ ఛానల్. లాస్ట్ 3-4 డేస్ నుంచి మన ఛానల్లో ఎలాంటి వీడియోస్ ఏం అప్లోడ్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా మనము వేరే షూటింగ్ వర్క్లో తిరుగుతున్నాము. అతి త్వరలోనే ఇంకా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లతో ఛానల్లో మీ ముందుకు వస్తాము. ఇంకా యూట్యూబ్ అప్డేట్స్ అన్నీ కొత్తవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి. ఇక నుంచి ప్రతి క్రియేటర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కంటెంట్లు చేయాలి. ఏదైనా కూడా ఒరిజినల్ కంటెంట్కే ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి యూట్యూబ్ ఈ అప్డేట్లను తీసుకొని వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఎప్పుడు మనం ఒరిజినల్ కంటెంట్నే నమ్ముకోవాలి. అంటే మనము షూటింగ్ చేసినాం కానీ, మనం సాంగ్స్ కానీ, మన వెబ్ సిరీస్ కానీ, మన సినిమా కానీ, ఏదైనా మనం తీసింది మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. లేదంటే వేరే వాళ్ళు ఇన్ని రోజులాగా వేరే వాళ్ళ ఛానల్లో వీడియోస్ తీసి మనం అప్లోడ్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఛానళ్ళు డైరెక్ట్గా రీయూజ్డ్ కంటెంట్ వచ్చి రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి.
ఆల్రెడీ నిన్నటి నుంచి కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ఆ అప్డేట్స్లో చాలా వరకు ఛానల్స్ అన్నీ డిమానిటైజ్డ్ అయిపోతున్నాయి. అందుకోసం ప్రతి క్రియేటరు చాలా జాగ్రత్తగా కంటెంట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. మంచి పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ కూడా, మంచి రెవెన్యూ తీసుకున్న ఛానల్స్ కూడా ఒకప్పుడు అవి కూడా డిమానిటైజ్డ్ అయిపోతున్నాయి. చాలా వరకు మా ఫ్రెండ్స్ ఛానల్సే మానిటైజేషన్ పోయాయి. అందుకోసం ప్రతి క్రియేటరు యూట్యూబ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని ఫాలో అవుతూ వీడియోస్ పెట్టుకుంటే బెటర్. ఇంకా మనం కూడా ఓన్ కంటెంటు, ఒరిజినల్ కంటెంటు, ప్రతి వీడియోలో ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక నుంచి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 minutes ఏదన్నా ఒక వ్లాగ్ తీస్తే ఫస్ట్ 2 నిమిషాలు, ఫస్ట్ 2-3 minutes కంపల్సరీ ఆ క్రియేటర్ యొక్క ఫేస్ ఉండాలన్నమాట. అలా ఫేస్ లేకుండా వీడియో చేసినా కూడా మానిటైజేషన్ అవ్వట్లేదు. సరే ఒకప్పుడు ఇచ్చారేమో మానిటైజేషన్స్ అవన్నీ, ఇప్పుడు అసలు ఈ కొత్త పాలసీ వల్ల చాలా ఛానల్స్ అన్నీ చాలా వరకు మానిటైజేషన్ పోతున్నాయి, చాలా కంప్లైంట్లు కూడా వస్తున్నాయి. అందుకోసం ఏదైనా కూడా ఒరిజినల్ కంటెంట్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏఐ వీడియోస్ కానీ ఏఐతో చేసిన ఏవి కూడా ఇప్పుడు పాలసీలో లేవు. అందుకోసం మనం కూడా అతి త్వరలో మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లతో మన హైదరాబాద్ షూటింగ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్లో రాబోతున్నాం. మంచి మంచి షూటింగ్ లొకేషన్స్, ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ జరుగుతున్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి వ్లాగ్స్ చేయడం, అలాంటివి చేయబోతున్నాం. ఇంకేముంది, ఇంకా ఇలాంటి అంటే చాలా చెత్త ఛానల్స్ అన్నీ చాలా అయిపోయాయి అన్నమాట. అంటే కష్టపడ్డ వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది తక్కువ ఉంది. ఎలా పడితే అలా కంటెంట్ పెట్టే వాళ్ళకేమో వ్యూస్ కానీ అవి కానీ చాలా వస్తున్నాయి. మనం ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి షూటింగ్లు చేసి వీడియోలు పెడితే వాటికి అసలు వ్యూస్ అనేది రావట్లేదు. కాబట్టి చాలా ఛానల్స్ని ఫిల్టర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే July 15th నిన్నటి నుంచి ఒక మంచి అప్డేట్ అనేది యూట్యూబ్ తీసుకొని వచ్చారు. చూద్దాం, మనకు కూడా కావాల్సింది అదే కదా. మనం ఎప్పుడు ఒరిజినల్ కంటెంట్ని నమ్ముకోవాలి, ఒరిజినల్ కంటెంట్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చినప్పుడే స్లోగా రీచ్ ఉంటుంది కావచ్చు, కానీ ఒక్కసారి ఒరిజినల్ కంటెంట్కి అలవాటైపోయాక మనకు మంచి రెవెన్యూ కానీ వ్యూవర్షిప్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అలా ఒక మంచి వెబ్ సిరీస్ అనేది ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మన ఛానల్లో. కొత్త టాలెంట్ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒక 8 ఎపిసోడ్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అతి త్వరలోనే దానికి సంబంధించి అప్డేట్ని తీసుకొని వస్తాము. అంటే దీంతో అందరిని కొత్త వాళ్ళనే ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా. అటువంటప్పుడు ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా ఫేసెస్ వస్తాయి. అందరికీ టాలెంట్ ఉన్న చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎంత పెట్టుకున్నా కూడా అది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. అందుకోసం ఒక మంచి క్వాలిటీ వెబ్ సిరీస్ చేసి అందరినీ కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఫేమస్ అయితే వాళ్ళు మన గురించి చెప్పుకుంటారు. మనకు కూడా కావాల్సింది అదే కదా, మన ఛానల్ రీచ్ కావాలి, మన ఛానల్ ఫేమస్ కావాలి, ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఒక వెబ్ సిరీస్
అలా ఆ వెబ్ సిరీస్ రీచ్ అనేది చూసి అది మంచి సక్సెస్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్స్ కానీ మేజర్గా మన ఛానల్లో వచ్చి అయితే షూటింగ్ వ్లాగ్స్, మా షూటింగ్ లొకేషన్లకు వెళ్ళి చేయడము, వేరు వేరు షూటింగ్లు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక బ్లాగ్ టైప్లో తీసి, అంటే చాలామందికి షూటింగ్స్ అనేది ఎలా జరుగుతాయి అనేది చూడాలని ఉంటుంది కదా, దాని గురించే అలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఛానల్ అనేది పెట్టుకున్నాం. చూద్దాం ఎంతవరకు మన వెబ్ సిరీస్ కానీ మన కంటెంట్లు ఎంతవరకు రీచ్ అవుతాయో. అంటే ఈ కొత్త అప్డేట్లో ఒరిజినల్ క్రియేటర్స్కి మంచి పుషప్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ పోతూ ఉంటాయి రీయూజ్డ్ కంటెంట్ల వల్ల. అప్పుడు ఫిల్టర్ చేస్తుంటే చాలా ఛానల్స్ తగ్గిపోతూ ఉండడం వల్ల మంచి మంచి కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి 100% యూట్యూబ్ అనేది వీడియోస్ని సజెషన్లకు తీసుకొని వెళ్ళి మంచి రీచ్ వచ్చేలా చేస్తే అనుకుంటున్నా. సరే, మనము త్వరలో ఇంకా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్లతో రాబోతాము ఏంటిది అనేది మన ఛానల్లో అప్డేట్స్ వస్తాయి. మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. హైదరాబాద్ షూటింగ్ బ్లాగ్స్ మన ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ షూటింగ్ వ్లాగ్స్ ఛానల్. లాస్ట్ 3-4 డేస్ నుంచి మన ఛానల్లో ఎలాంటి వీడియోస్ ఏం అప్లోడ్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా మనము వేరే షూటింగ్ వర్క్లో తిరుగుతున్నాము. అతి త్వరలోనే ఇంకా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లతో ఛానల్లో మేము ముందుకు వస్తాము. ఇంకా యూట్యూబ్ అప్డేట్స్ అన్నీ కొత్తవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి. ఇక నుంచి ప్రతి క్రియేటర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కంటెంట్లు చేయాలి. ఏదైనా కూడా ఒరిజినల్ కంటెంట్కే ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి యూట్యూబ్ ఈ అప్డేట్లను తీసుకొని వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం ఒరిజినల్ కంటెంట్నే నమ్ముకోవాలి. అంటే మనము షూటింగ్ చేసినాం కానీ, మనం సాంగ్స్ కానీ, మన వెబ్ సిరీస్ కానీ, మన సినిమా కానీ ఏదైనా మనం తీసింది మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. లేదంటే వేరే వాళ్ళు ఇన్ని రోజులాగా వేరే వాళ్ళ ఛానల్లో వీడియోస్ తీసి మనం అప్లోడ్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఛానళ్ళు డైరెక్ట్గా రీయూజ్డ్ కంటెంట్ వచ్చి రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. ఆల్రెడీ నిన్నటి నుంచి కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ఆ అప్డేట్స్లో చాలా వరకు ఛానల్స్ అన్నీ డిమానిటైజ్డ్ అయిపోతున్నాయి. అందుకోసం ప్రతి క్రియేటరు చాలా జాగ్రత్తగా కంటెంట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. మంచి పెద్ద ఛానల్స్ కూడా, మంచి రెవెన్యూ తీసుకున్న ఛానల్స్ కూడా ఒకప్పుడు అవి కూడా డిమానిటైజ్డ్ అయిపోతున్నాయి. చాలా వరకు మా ఫ్రెండ్స్ ఛానల్సే మానిటైజేషన్ పోయాయి. అందుకోసం ప్రతి క్రియేటరు యూట్యూబ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని ఫాలో అవుతూ వీడియోస్ పెట్టుకుంటే బెటర్. ఇంకా మనం కూడా ఓన్ కంటెంటు, ఒరిజినల్ కంటెంటు, ప్రతి వీడియోలో ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక నుంచి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 minutes ఏదన్నా ఒక వ్లాగ్ తీస్తే ఫస్ట్ 2 నిమిషాలు, ఫస్ట్ 2-3 minutes కంపల్సరీ ఆ క్రియేటర్ యొక్క ఫేస్ ఉండాలన్నమాట. అలా ఫేస్ లేకుండా వీడియో చేసినా కూడా మానిటైజేషన్ అవ్వట్లేదు. సరే, ఒకప్పుడు ఇచ్చారేమో మానిటైజేషన్స్ అవన్నీ. ఇప్పుడు అసలు ఈ కొత్త పాలసీ వల్ల చాలా ఛానల్స్ అన్నీ చాలా వరకు మానిటైజేషన్ పోతున్నాయి. చాలా కంప్లైంట్లు కూడా వస్తున్నాయి. అందుకోసం ఏదైనా కూడా ఒరిజినల్ కంటెంట్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏఐ వీడియోస్ కానీ, ఏఐతో చేసిన ఏవి కూడా ఇప్పుడు పాలసీలో లేవు. అందుకోసం మనం కూడా అతి త్వరలో మంచి
కాన్సెప్ట్లతో మన హైదరాబాద్ షూటింగ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్లో రాబోతున్నాం. మంచి మంచి షూటింగ్ లొకేషన్స్, ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ జరుగుతున్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి వ్లాగ్స్ చేయడం, అలాంటివి చేయబోతున్నాం. ఇంకేముంది, ఇంకా ఇలాంటి అంటే చాలా చెత్త ఛానల్స్ అన్నీ చాలా అయిపోయాయి అన్నమాట. అంటే కష్టపడ్డ వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది తక్కువ ఉంది. ఎలా పడితే అలా కంటెంట్ పెట్టే వాళ్ళకేమో వ్యూస్ కానీ అవి కానీ చాలా వస్తున్నాయి. మనం ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి షూటింగ్లు చేసి వీడియోలు పెడితే వాటికి అసలు వ్యూస్ అనేది రావట్లేదు. కాబట్టి చాలా ఛానల్స్ని ఫిల్టర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే జూలై 15 నిన్నటి నుంచి ఒక మంచి అప్డేట్ అనేది యూట్యూబ్ తీసుకొని వచ్చారు. చూద్దాం, మనకు కూడా కావాల్సింది అదే కదా. మనం ఎప్పుడు ఒరిజినల్ కంటెంట్ని నమ్ముకోవాలి, ఒరిజినల్ కంటెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చినప్పుడే స్లోగా రీచ్ ఉంటుంది కావచ్చు, కానీ ఒక్కసారి ఒరిజినల్ కంటెంట్కి అలవాటైపోయాక మనకు మంచి రెవెన్యూ కానీ వ్యూవర్షిప్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అలా ఒక మంచి వెబ్ సిరీస్ అనేది ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మన ఛానల్లో. కొత్త టాలెంట్ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒక 8 ఎపిసోడ్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అతి త్వరలోనే దానికి సంబంధించి అప్డేట్ని తీసుకొని వస్తాము. అంటే దీంతో అందరిని కొత్త వాళ్ళనే ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా. అటువంటప్పుడు ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా ఫేసెస్ వస్తాయి. అందరికీ టాలెంట్ ఉన్న చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎంత పెట్టుకున్నా కూడా అది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. అందుకోసం ఒక మంచి క్వాలిటీ వెబ్ సిరీస్ చేసి అందరినీ కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఫేమస్ అయితే వాళ్ళు మన గురించి చెప్పుకుంటారు. మనకు కూడా కావాల్సింది అదే కదా, మన ఛానల్ రీచ్ కావాలి, మన ఛానల్ ఫేమస్ కావాలి. ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఒక వెబ్ సిరీస్, ఇక అలా ఆ వెబ్ సిరీస్ రీచ్ అనేది చూసి అది మంచి సక్సెస్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్స్ కానీ, మేజర్గా మన ఛానల్లో వచ్చి అయితే షూటింగ్ వ్లాగ్స్, మా షూటింగ్ లొకేషన్లకు వెళ్ళి చేయడము, వేరు షూటింగ్లు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక బ్లాగ్ టైప్లో తీసి, అంటే చాలామందికి షూటింగ్స్ అనేది ఎలా జరుగుతాయి అనేది చూడాలని ఉంటుంది కదా, దాని గురించే అలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఛానల్ అనేది పెట్టుకున్నాం. చూద్దాం ఎంతవరకు మన వెబ్ సిరీస్ కానీ మన కంటెంట్లు ఎంతవరకు రీచ్ అవుతాయో. అంటే ఈ కొత్త అప్డేట్లో ఒరిజినల్ క్రియేటర్స్కి మంచి పుషప్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ పోతూ ఉంటాయి రీయూజ్డ్ కంటెంట్ల వల్ల. అప్పుడు ఫిల్టర్ చేస్తుంటే చాలా ఛానల్స్ తగ్గిపోతూ ఉండడం వల్ల మంచి కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి 100% యూట్యూబ్ అనేది వీడియోస్ని సజెషన్లకు తీసుకొని వెళ్ళి మంచి రీచ్ వచ్చేలా చేస్తే అనుకుంటున్నా. సరే, మనము త్వరలో ఇంకా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్లతో రాబోతాము ఏంటిది అనేది మన ఛానల్లో అప్డేట్స్ వస్తాయి. మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. హైదరాబాద్ షూటింగ్ బ్లాగ్స్ మన ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.